Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 360 степени. Предизвиците на патот на Северна Македонија кон Европската Унија и престојот на групата за пријателство од Националното собрание на Француската република во земјава се поводот за разговор со госпоѓа Лилијана Танги, пратеничка во Националното собрание на Франција од партијата на председателот Емануел Макрон. Добре дојдовте во 360 степени. Благодарам. И амбасадорот на Француската република во Северна Македонија Сирил Бомгартнер. Добре дојди за вас. Bonsoir. Благодарам, значи дека разбирате македонски. Всушност, господја Лилијана Танги, веројатно познато за дел од македонската јавност, е родена во Панчево, поранешна Југославија, од татко македонец, мајка хрватка, кои емигрирале во Франција. Какви се вашите чувства за оваа земја, господја Танги? Mes sentiments pour la Macédoine du Nord sont très profonds et amicaux. J'ai des origines macédoniennes et je suis attachée à ce pays, qui est le pays de naissance de mon père, comme vous l'avez dit. Et c'est la raison pour laquelle, depuis mon premier mandat, puisque là j'entame mon second mandat de député, j'ai souhaité faire œuvre utile pour la Macédoine du Nord. Имате роднини овде, нели? Oui, j'ai de la famille à Skopje, à Ohrid et à Struga. Сега поводот за кој што сте дојдени, вие сте пратеничка во Националното собрание, реков дел од групата за пријателство, практично председателка на таа група, Франција, Северна Македонија. Што прават и што може да направат двата парламенти за унапредување на соработката на двете земји, кои што се веќе партнери во НАТО? Ќе видиме дали така ќе биде и во Европската Унија. Alors, le rôle du groupe d'amitié France-Macédoine du Nord, comme tous les autres groupes d'amitié parlementaires, c'est de favoriser les relations bilatérales et de renforcer la coopération entre les deux pays, de sorte que des projets soient menés et également que nous puissions faciliter certains projets qui sont engagés au niveau du pays, avec lequel nous sommes amis et que l'on souhaite soutenir. Задоволни сте од досегашното ниво на соработка? Oui, je suis satisfaite parce que déjà dans le précédent mandat, j'étais vice-présidente du groupe d'amitié. Dans ce second mandat, je suis devenue présidente et j'ai œuvré déjà précédemment en faveur d'un appui au niveau de l'exécutif, mais aussi du Parlement macédonien pour faciliter l'entrée en négociation de la Macédoine du Nord pour l'intégration à l'Union européenne. Да. Тука ќе го вклучиме амбасадорот Бомгартнер. Амбасадорот, земјата е во деликатен политички момент, не е ново. Ако го кажем и констатираме тоа, пред се поради неизвестноста дали ќе се усвојат уставните измени. Практично, ако проценуваме во овој момент како да нема кредибилни сигнали дека нешто такво може да се случи во блиска иднина, што ако навистина тоа не се случи до крајот на скрининг процесот кој што се очекува да заврши некаде ноември, декември, до крајот на оваа година? On est effectivement dans un moment qui est important et j'ai presque envie de dire que votre pays se trouve aujourd'hui à un carrefour. Il y a des décisions essentielles qui doivent être prises et qui auront un impact sur la poursuite de la trajectoire d'intégration à l'Union européenne. Et donc c'est un sujet important et c'est la raison pour laquelle la France, les Européens en général, accordent beaucoup d'attention à ce sujet, à ce dossier et s'efforcent dans ce contexte de voir quel rôle utile ils peuvent jouer. Mais en même temps, il faut bien avoir à l'esprit qu'à ce stade du processus, il s'agit de réviser la constitution macédonienne.
Donc en fait, c'est une décision qui revient souverainement au Parlement macédonien, à laquelle aucun acteur étranger, évidemment, ne saurait se substituer. Et donc pour des raisons arithmétiques, parce qu'il faut quand même arriver à trouver une majorité des 2/3, donc le soutien de 80 députés, pour des raisons aussi stratégiques, parce qu'on parle de décisions qui vont engager l'avenir, le futur européen des Macédoniens, des nouvelles générations, il me semble important qu'il y ait un dialogue politique qui soit instauré pour chercher à forger du consensus sur cette question. Et à cet égard, j'observe, on a été nombreux à le faire, qu'il y a peu de temps, le Premier ministre a rencontré le chef de l'opposition, et que cette rencontre, me semble-t-il, et là je ne parle pas des éléments de politique intérieure, je parle vraiment du fond du sujet de la révision de la Constitution. Sur ce sujet de la révision de la Constitution, cette rencontre au sommet a permis une clarification importante sur le principe même de la révision, sur son contenu. Et donc, je pense qu'il est important de poursuivre sur cette voie pour voir si les positions sur cette base peuvent encore se rapprocher, naturellement, sans s'écarter du cadre fixé au plan européen. Господјо Танге, веројатно сте во тек дека дел од политичките партии во земјава бараат повеќе гаранции на патот на оваа земја кон Европската Унија, особено поврзани со македонскиот идентитет, јазик, култура, дека тие нема да бидат доведени во прашање на патот на земјата кон неу. Неодамна германскиот парламент, Бундестагот, донесе една резолуција со која што повикува на забрзување на пристапниот процес, во исто време ги реафирмира во тој контекст македонскиот јазик, култура и идентитет. Дали може би за нешто такво се размислува и во Националното собрание во Франција? Alors, effectivement, cette initiative du Bundestag de nos collègues allemands est une initiative intéressante que personnellement je soutiens et que une majorité de députés de l'Assemblée nationale pourrait soutenir aussi. Je pense qu'il est effectivement envisageable, en tout cas sur le principe, de prendre une initiative comparable au niveau de l'Assemblée nationale française. Et concernant les garanties qui sont attendues par rapport à la langue macédonienne, je voudrais rappeler que la France reconnaît la langue macédonienne puisqu'elle a une chaire de macédonien à l'INALCO, et la proposition française a été aussi importante pour pouvoir réaffirmer la langue macédonienne comme langue officiellement reconnue par l'Union européenne. Et donc ces éléments sont de nature à pouvoir faire une proposition. Et en tant que présidente du groupe d'amitié entre la France et la Macédoine du Nord, oui, j'envisage de faire une proposition en ce sens, et je souhaite pouvoir en discuter avec mes collègues de l'Assemblée nationale et de manière transpartisane, de sorte que l'on puisse avoir une majorité la plus large possible pour pouvoir faire adopter un tel texte. Уште едно прашање на таа тема. Овде во Македонија во моментот сте неколкумина, мислам дека вкупно 5 пратеници од Националното собрание. Дали веќе разговаравте меѓу вас за оваа идеја, за поднесување на предлог резолуција? Oui, à l'occasion de nos échanges, nous avons identifié cela comme une attente très forte de la part de nos interlocuteurs macédoniens, et nous en avons discuté en effet, et je pense que nous sommes en bonne voie pour pouvoir adopter la même démarche que celle des députés du Bundestag. Интересно. Амбасадоре, знаете дека дел од аргументите на оние што не се пропоненти на уставните измени се
во насока на тоа дека што и ако се направат уставните измени, ако имаме нефункционален процес на проширување на Европската Унија, и тука многу често се посочува на Франција како на земја која што не е многу расположена за прием на нови земји членки. Председателот Макрон имаше индикативен говор на Глобсек во Братислава. Тој се интерпретира на различни начини овде. Според едни, Макрон дефинитивно направил разлика и кажал дека Франција е за забрзано проширување на Европската Унија, што би било промена на ставот досега. Други велат повторно остави сиви зони што повторно раѓаат неизвестности. Како треба да го разбереме тој настап на председателот Макрон во Братислава? Што ни кажа за проширувањето? Je crois que les propos du président de la République à Bratislava sont très clairs. Et d'ailleurs, je signale qu'il s'est exprimé en fait en ouverture de cette conférence et que cette intervention est accessible sur Internet. Donc moi, j'invite tous ceux que ça intéresse à aller vérifier par eux-mêmes, écouter le discours du président et se forger leur propre opinion. C'est toujours la meilleure façon d'agir. Mais enfin, vous m'interrogez, je pense que les mots choisis sont très clairs. Le président, il a dit sur la question de l'élargissement, les prochains élargissements, la question n'est pas de savoir si ça doit se faire. Parce que la réponse est déjà tranchée et c'est oui. Et à partir de là, le président a dit, la question, c'est pas non plus de savoir quel est le timing. Parce qu'en termes de timing, le plus vite sera le mieux. Parce qu'il l'a dit par ailleurs, c'est une question de sécurité, il y a des enjeux énormes qui se posent en lien avec cette question pour le développement de l'Union européenne. Donc le président a dit simplement, la seule question qui reste posée, c'est de savoir comment. Dans quelles conditions cet élargissement qu'on souhaite le plus rapide possible va se poser. Et à partir de là, évidemment, il y a différentes possibilités de faire des exégèses, mais moi, si j'essaye de synthétiser un petit peu le champ du possible, je pense qu'il faut distinguer ce qui relève de la négociation d'adhésion jusqu'à l'intégration, et puis ensuite tout ce qui vient à partir de l'intégration dans l'Union européenne. Alors, sur la première partie, pendant la négociation d'adhésion, il y a les principes qui sont posés par la nouvelle méthodologie de l'élargissement. C'est-à-dire que la Macédoine du Nord, mais tous les États candidats qui ont ouvert leur processus de négociation doivent effectuer des réformes. Et ces réformes doivent être profondes, elles doivent être substantielles, elles doivent pouvoir produire des résultats. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'intégration graduelle. C'est-à-dire que pour les États qui avancent rapidement dans leur processus de réforme, il y a la possibilité d'avoir des avantages anticipés avant même de rejoindre l'Union européenne. Avantages en matière d'accès au financement, aux fonds européens, participation à des programmes, participation à des politiques, participation à des groupes de travail à Bruxelles, etc. Et ça, il faut effectivement qu'on précise les modalités de ce chemin. Donc ça, c'est pour la première partie. Et puis pour la seconde partie, après l'intégration, il y a une question qui est posée, mais cette question, elle ne concerne pas les pays candidats. Cette question, elle concerne les États membres et les institutions de l'Union européenne. C'est la question de savoir comment, dans une Europe élargie, on fait pour que l'Europe continue à fonctionner efficacement et soit en mesure d'affronter les défis du monde de demain. Et à partir de là, il y a des tas de réponses qui sont possibles, mais parmi les questions qui sont envisagées, qui sont posées sur la table, sur lesquelles d'ailleurs travaille un groupe qui a été spécialement mis en place entre la France et l'Allemagne, il y a la question soit de l'abandon du droit de veto, des décisions à l'unanimité, soit de la réduction du champ des sujets qui sont décidés à l'unanimité. Donc vous voyez que c'est des sujets qui sont potentiellement également intéressants pour ce pays. Et puis à la fin, vous savez, je pense que le monde change. L'Europe aujourd'hui est confrontée à des défis d'une ampleur inédite. C'était déjà le cas il y a quelques années parce qu'il y a des questions transversales qui interrogent sur l'avenir du monde et l'Union européenne, aux yeux de la France en tout cas, est vraiment l'échelon pertinent pour agir. Mais c'est évident que depuis le mois de février de l'an dernier, on est entré aussi dans une nouvelle dimension et que du coup, l'Europe plus que jamais a besoin de s'affirmer comme une puissance. Et donc, dans ce cadre-là, il faut quand même avoir à l'esprit que c'est sous la présidence française du Conseil de l'Union européenne, il y a un an, que le processus d'élargissement de l'Union européenne a connu une accélération historique. Et on l'a vu ici avec l'ouverture des négociations, on l'a vu en Albanie avec l'ouverture des négociations d'adhésion, on l'a vu ailleurs avec l'octroi du statut de candidat à des pays comme l'Ukraine et la Moldavie, et quelques temps plus tard
à nouveau octroi du statut de candidat à un pays comme la Bosnie-Herzégovine. Donc vous pensez bien que si jamais la France avait des réserves sur la question de l'élargissement, elle n'aurait pas agi concrètement pour rendre tout ceci possible. Et encore une fois, et de ce point de vue-là, le discours tenu par le président de la République à Bratislava a le mérite de la clarté, mais en réalité, c'est un discours qui tenait déjà et qui correspond en fait à une position qui était déjà ouvertement assumée par la France. Благодарам за ова интервју и на двајцата. Благодарам. Утре во Скопје треба да се случи четвртата парада на гордоста по првата во 2019-тата. Во пресред на овој настан разговараме со Ирена Цветковиќ, членка на организацијскиот одбор на Скопје Прайд. Благодарам што сте дел од програмата на 360 степени. Фала на поканата. И Санела Шкрије, пратеничка во собранието, дел од мнозинството, дел и од интерпартиската парламентарна група која треба да работи на унапредување на правата на ЛГБТИ заедницата. Благодарам што сте дел од овој разговор. Благодарам за можноста. Цветковиќ, мотото е гласни, горди. Што е пораката? Горди, како и секоја година, затоа што искуствата на растење со срамот дека сте различен од мнозинството се искуство кои што ја одбележуваат нашата заедница. Од тука кога излегуваме горди, велиме дека не се срамиме од тоа што сме, се додека не повредуваме други луѓе, а гласни затоа што живееме за жал во мрачни времења. Оваа година како ниедна досега не подсетува дека борбата за еднаквост и за слобода е нешто што трае вечно и никогаш не еднаш за секогаш извојувана, но она што како заедница сме го покажале е дека обстојуваме, дека сме гласни и дека не можат да направат да не постоиме. Заради тоа е слоганот оваа година. Каков е протоколот на настанот? Ова го снимаме во паркот Жена Борец. Колку што знам, тука е закажано збирното место, така? Да, почнуваме од тука, се собираме од 17 часот, некаде до кај 19 часот, кога имаме кратки говори и потоа се упатува поворката од овдека до парк. Таму стигнуваме, значи од 19 часот до 20 часот маршираме, а политичко-културниот програм започнува од 20:30 во стадионот на АРМ и ќе трае според законите до 1 часот по полноќ. Колку и да е сугестивно прашањето, досега немало проблеми во смисла на насилство. Се разбира до фрлања од лево од десно имало на парадите. Како очекувате дека ќе биде овој пат? Имало инциденти насилни на луѓе кои се заминале дома после парадата, но на самата парада не. И овој пат се очекуваме дека нема да има никакво насилство. Ние секоја година маршираме мирно и тоа е уставно загарантирано право кое што го има оваа заедница. Се плашам дека реториките на омраза кои што се зачестени годинава, особено во месецот јуни, допринесуваат. И се плашам дека овие изолирани инциденти можат да се појават и заради тоа изготвуваме многу јасни и стриктни безбедносни протоколи кои се делат на сите учесници и ги замолувам по овој пат да се придржуваат до истите, затоа што на крајот на криштото важно е да сме живи и здрави. Секако. Шкријел, имате координација на ниво на интерпартиска парламентарна група? Дали заеднички ќе присуствувате на парадата? Да, секако дека имаме координација, имаме редовни средби и внатре како пратеници и пратенички кои што сме членови и заедно со граѓанските организации, секако дека ќе бидеме присутни на парадата. Значи, ние сме горди што во нашата држава по четврти пат се одржува парадата, кој што секогаш е еден многу позитивен настан кој што ги шири пораките за еднаквост и толеранција во нашето општество. Секако свесни со она што го кажа Ирена, дека никогаш немаме конечно остварување на демократијата и човековите права, дека се соочуваме со предизвици, дека се соочуваме со силни антидемократски, антиродови движења и токму затоа ќе биде уште поважно да бидеме присутни и ние од собранието и представници на институциите за да испратиме таа порака дека не отстапуваме од борбата за едно општество. Ако
треба да ја споредувате атмосферата кога се случи годината кога се случи првата парада 2019, атмосферата во општеството во однос на оваа тема и сега што би рекли? Има разлика. Очигледно е дека има разлика затоа што сме На сведоци. подобро или на полошо? За жал, во однос на реториката не, затоа што сме сведоци дека изминатите 2 години и тоа се случува глобално, значи и на Европа и во нашиот регион и во Америка имаме силни антидемократски антиродови движења кои што ја поттикнуваат и ја заоструваат таа реторика. И токму затоа ќе повторам ќе биде уште поважно да ние представниците од интерпартиската парламентарна група, представниците од институциите во владата да бидат присутни на настанот за да ја испратат пораката дека како држава сме решени да одиме напред во остварување на тие вредности. Пред да ве прашам истото прашање, има најава за присуство на високи политички представници, на државни представници на парадата? Подржувачи од политиката и од дипломатскиот корпус секоја година има тие некои се најавуваат, некои само доаѓаат. Тие обично не се во првите редови, да, што е и добро, веројатно. Тоа сакав да кажам. За нас е најважно да бидат нашите луѓе тука и особено нашата заедница и нашите подржувачи на улица. Се друго е добре дојдено, но не е најважно. Вие кога ќе ја споредувате атмосферата од пред првата парада и денес, што би рекле Цветковиќ? За жал, полоша атмосфера. Од 2019 до оваа година немаме дури ни напредок, што значи имаме уназадување и тоа е нешто со што би рекла не се должи на намалување на демократските капацитети на граѓаните, туку на нееманципација на граѓаните. Македонија од секогаш била радикално, драстично радикално хомофобично општество. Но тука ќе морам да бидам критична, обврска на властите, обврска на естаблишментот е да произведува демократски настроени граѓани, а тоа го нема. Нели се случи некакво позитивно поместување 2017 кога се случи промената на власта или беше само очекување и надеж дека ќе се случи промена? Надеж огромна и големо разочарување денес, затоа што и покрај добрите намери на дел од луѓето во политиката, вистинска системска промена која не значи донесување на еден закон за недискриминација, кој што нашите соседи, например, Косово го има 10 години, повеќе од 10 години пред нас. Значи системски влог во креирање на граѓани, особено млади, на која е демократски настроена, не само кон сексуалните и родовите малцинства, туку кон се што се перцепира за различно во ова општество. Ние не успеваме меѓуетничка толеранција да изградиме, а камоли прифаќање на ЛГБТ заедницата и за тоа има виновник. Виновник е тој што ги држи конците во рака или тој што управува со институциите на системот кои што произведуваат граѓани. Ни едно човечко суштество не се раѓа со ставови и вредности, туку ги добива. Шкриелј, вие сте дел од тој систем, претпоставам не ви паѓаат лесно забелешките на представниците на граѓанскиот сектор на оваа тема. Прво сте шеф на кабинет кај министерот за труд и социјална политика Мила Царовска, потоа сте пратеничка во собранието, велам дел сте од едно мнозинство што требаше да биде прогресивно. Но и двете велите во последно време се случува нешто друго. Зошто? Како да има еден расцеп во СДСМ, ама како да преовладува ова поконзервативното крило во однос на прогресивното. Видете, јас морам да констатирам дека прогресивните политики во општество секогаш ги носела владеечко мнозинство кое што било предводено од Социјалдемократскиот сојуз и тоа е неспорно. Вклучително и последните и законски измени кои што се донесоа, она што сега се случува, дополнителни усогласувања што треба да се случат со Законот за спречување и заштита од дискриминација, одржувањето на првата парада и сите понатамошни е во време на влада предводена од СДСМ. Така да тука е неспорно, меѓутоа факт е дека она што ни недостига е да ги изградиме тие системски чекори како да стигнеме до нови генерации кои што ќе бидат отворени и ќе ги ценат и слават различностите. И по мене клучот тука е во образованието. Значи не зборуваме тука само за она што значи што исто многу актуелно сеопфатно сексуално образование за кое што се дигна нели исто така голема фама во јавноста, туку зборуваме за образование кое што се потпира на принципите на интеркултурализам, на родова еднаквост и на инклузивност. Тоа е новата концепција.
сите бевме сведоци каква реакција имаше и знаете, истата група е таа која што реагираше против новата концепција, против сеопфатното сексуално образование и таа која што сега се противи на законот за родова еднаквост. Така да секогаш ќе ги имате тие антидемократски движења кои што кога ќе забележат дека се прави обид да се направи исчекор во позитивна сила, нели ќе удрат и ќе се обидат да ги мобилизираат, како што рече Ирена, сите оние за жал неинформирани групи во општеството. Ама има такви и во структурата на која што вие припаѓате политички и идеолошки. Она што за мене е важно е дека партијата како партија останува на она што е вредност и што мора да биде социјалдемократска вредност, а тоа е еднаквоста. Затоа што сепак нели и Министерката за труд, социјална политика и владата повторно предводена од СДСМ го предлага новиот закон за родова еднаквост и јас сум сигурна дека тој закон ќе биде донесен. И токму зошто е битно и зошто е толку важно донесувањето на тој закон, затоа што ќе постави многу построги обврски и за локалните и за централните власти, за да не оставиме на нечија интерпретација што значи родовата еднаквост и еднаквите можности, дали сака или не сака нешто да спроведува. Туку нели ќе има јасна рамка што треба и локалните и централните власти да прават. Цветковиќ, што е тоа што толку многу ги иритира групациите кои што се противат на донесување на закон за родова еднаквост? Можете ли со едноставни зборови да објасните што очекувате и барате вие да се регулира со законот, а што е тоа што и пречи на другата страна? Оно што е официјално соопштено од страна на МПЦ е дека законот за родова еднаквост ќе ги загрози децата и семејството, но не објаснуваат како. Од тука искрено наједноставно би рекла дека им пречи тоа што постоиме. И во таа смисла можам да зборам во моје лично име, ова е моја земја, јас сум овдека родена и овдека живеам. Во оваа земја почитувам закони, плаќам даноци и нема да дозволам да ме избришат оние што си ја присвоиле како само нивна. Она што го уредува законот за родова еднаквост е машинеријата, системот, државниот систем кој што ќе се грижи за родовата еднаквост. Ништо повеќе. Ниту го уредува семејството, ниту го уредува односите на родителите и децата во едно семејство. Зошто некому му пречи терминот родов идентитет и сака да го заменува со еднакви можности за мажите и жените? Јас исто за многу лошо, ама ќе ти одговорам со прашање зошто на верските лидери не им пречи сиромаштијата. Зошто не им пречи невработеноста, зошто не им пречи иселувањето на младите, канцерогениот воздух и загадената почва. Значи, тоа се мене ова ми делува на организирана пропагандна идеологија, чија што цел е зачувување на статус квото, зачувување на погубното патриархално општество во кое што одредени идентитети уживаат привилегија на сметка на другите. Се зборува за родова индоктринација, така? Да. Задира ли на било каков начин родовиот идентитет, законот кој што би требало да се донесе во семејството на вистина? Апсолутно не. Апсолутно не. Ако нешто задира, тоа во еден вид на секташки караван кој што го прават верските заедници заедно со антиродовите организации, индоктринираат деца во училишта, делаат флаери, ги носат на трибини во кои што им зборуваат против овие демократски идеи, носат некакви филмови кои што се пропагандистички, кои што доаѓаат од режисер кој што самиот се идентификува како теократски фашисти, така натаму. Во таа смисла некој врши индоктринација тука, насилна, но тоа не сме ние. Шкријел, вие сте убедена дека законот ќе биде донесе, тоа го кажувате повеќе реторички или навистина тоа ќе се случи, оти законот уште не е ни на влада усвоен, така? Јас навистина верувам дека законот ќе се донесе, затоа што ние на по повод овогодишниот 8 март, тоа го изгласавме во собрание како еден од заклучоците во организација на клубот на пратенички. И сите пратенички, без оглед на партиската припадност, гласавме за тој заклучок дека овој закон мора да биде донесен до крајот на оваа година. Ќе потсетам дека и самата партија на маршот што го организираше по повод 8 март и министерката, нели, како представничка на партијата и председателот на Социјалдемократскиот сојуз го најави истото тоа. Така да навистина верувам
и знам дека постојат и пратенички, и пратеници, и функционери, нели секако во соработка со граѓанското општество без кое што ниедна од овие битки не би можеле да ги извојуваме, дека ние значи ќе се бориме и ќе го донесеме овој закон. Знам дека е можеби несоодветно да ве прашувам за ставовите на другите, но што велат колегите од ВМРО, ДПМН и колегите од ДУИ? Ако го следиме гласањето по однос на заклучоците на овогодинешната трибина организирана по повод 8 март во собранието, за жал морам да констатирам дека дел од колегите не беа присутни, не гласаа, така да можеби тоа доволно зборува, но пак ќе повторам дека сметам дека мнозинството и сметам дека во овој случај жените пратенички навистина ќе бидат едногласни, како што сме биле едногласни и за други закони, затоа што на крајот на криштата станува збор за борба за унапредување на родова еднаквост, на позицијата на жената наспроти оние структури кои што ги спомна Ирена, кои што се обидуваат да го задржат статус квото во нашето општество. Знаете ставот на премиерот на оваа тема? Премиерот сам на овогодинешниот марш најави овие заклучоци. И законот за родова еднаквост и промените во изборниот законник за поголема застапаност на жените, така да јас значи од она што јавно и отворено го има кажано премиерот дека го поддржува овој закон. Има уште еден закон кој што е статусно понапред од овој за матична евиденција, но нема најави изгледи дека ќе биде донесен. Знаете што се случува со него? Тој е поднесен од страна на иницијатива на 5 пратенички, ако не се лажам, 5. Но се уште не е ниту на дневен ред ставен, така што искрено немам голем простор за оптимизам. Тоа е за правно признавање на родот. Меѓутоа, она што е... Тоа е практично спроведување на една пресуда на Европскиот суд. Тоа е законско решение кое што ги тангира една ограничена бројка на трансродови луѓе во оваа земја и никој повеќе од таа група. И за жал кажувам дека можеби сега нема да биде донесен, но јас сум сигурна и убедена дека некогаш ќе биде донесен. Јас само ми е жал што ќе изгубиме неколку години во тој процес. И тоа не ние, ќе изгубат луѓето на кои што најмногу им треба тој закон. Во пресред на парадата на гордоста стигна најава од Македонската православна црква дека неколку дена потоа, на 29 јуни, тие организираат протест. Како ја доживувате таа најава? Како ја коментирате? Демократско право, како и на секој, да излегува на протест. Како некој кој што е сограѓан, како некоја која што е сограѓанка на луѓето кои што ќе одат на тој протест, јас само би кажала, се надевам дека со иста жар и посветеност ќе се борат и за други прашања и ќе ги потсетам пред само неколку недели, 2, ако не се лажам, лицата со попреченост кампуваа пред владата. Јас седев со нив 3 вечери таму и не видов ниеден од верските лидери да дојде и да даде поддршка, а слушнав хорорични приказни за тоа како е да се живее со попреченост и со примање од 5000 денари месечно. И во таа смисла ги повикувам веќе наредниот ден да излезат и на друга тема. Шкрије, вие и ваш коментар за најавата за протест на МПЦ? Па и јас исто би рекла дека тоа е демократско право, меѓутоа сметам дека сите општествени чинители имаат навистина одговорност во тоа што комуницираат и како комуницираат со јавноста. Јас го видов соопштението и морам да реагирам на нешто што беше наведено, а тоа е дека двата закона се обидува по скратена постапка да се поменат низ собраниските филтри. И морам да кажам дека е неточно. Предлог законот за родова еднаквост воопшто не е во процедура, другиот закон е пуштен во редовна постапка, токму нели за да ги спречиме таквите инсинуации дека некој се обидува на брзина да помине нешто. И исто така ќе се придружам на тој апел дека со подеднаква жар треба да ги браниме сите, особено ранливите групи во нашето општество и да се застапуваме за унапредување на правата, нели буквално на сите, а не само на тие што одговараат на нашата идеологија. Цветковиќ, што се другите проблеми на заедницата акутни во овој момент? Она што насилството е секогаш клучен проблем на ЛГБТ заедницата и она што е поразлично, што за жал сега го забележуваме оваа година, е зголемување на насилството, особено на јавни простори, особено од непознати лица. Ако допред една година насилството беше генерално во семејството, во некој потесен круг на соседи и пошироко... Кој е нападнат? Кои се нападнатите? Луѓе кои се нападнати во такси, на улица, во кафуле од непознати личности. И затоа апелирам, реториките насилните реторики мора да престанат, затоа што реалните жртви се тука меѓу нас.
последниот случај од овој викенд каде што жена нападнала тројца момчиња, претпоставувајќи дека се ги физички ги нападнала. Останати случаи имаме речиси на секој втор ден. Оно што е втор проблем на заедниците е што овие случаи не се пријавуваат во полиција. Едно затоа што генерално довербата во институциите не е многу голема на нашето население, но второто е тоа што ЛГБТ луѓето не се чувствуваат дека се доволно заштитени и се плашат дека ако пријават, за нив ќе дознаат најблиските, ќе дознаат нивната сексуална ориентација. Така што овие напади, микроагресии во јавен простор и така натаму остануваат забележени само во нашите архиви, во архивите на граѓанското општество. Што може парламентот да направи повеќе на планот на упредување? Парламентот може да направи, освен се разбира овие два закона за кои што зборуваме. Може да направи прво во поставување на пример во она што значи јавна реторика и јавен дискурс. Ние сме многу пати сведоци дека токму во собранието има говор на омраза или говор кој што поттикнува омраза кон особено ранливите групи, кон ЛГБТ заедницата. Знаеме дека говорот на омраза многу лесно води до насилство, дела на омраза. Така да јас секогаш апелирам до моите колеги и колешки, нели во нашите натрепартиски препукувања во собранието да се воздржуваме од говор кој што поттикнува омраза и насилство кон особено ранливи групи. Значи не е само носењето на законите, тука и надзор над имплементација на законите, но пред се сметам дека реториката, јавната реторика, реториката во јавниот дискурс и како ја поставуваат функционерите и дека мора особено да внимаваме како носители на јавни функции, кои пораки ги испраќаме до јавноста, што е прифатливо, а што не. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Ви посакувам достоинствени мирен соби. Фала на тоа. Благодариме. Жена борец, која што навистина импонира со својата упорност, со својата харизма, со својата човечност. Смалите доживљај. Се гледа цврст карактер жена. Ја знам да познавам алфа женка што е. Мањите доживљај. Кај е шпицниот градоначалник? Не го гледам тука. Се користат германизми. И сега после една година нема гранде мама, сега има гранде проблем. Имаше србизми. Кога ги фативме директорчињата на Мицкост и сторачињата во Медот, Лично проверив, поранешниот директор на водова канализација господин Перински не е пчелар. Рекет број 1 пред Новак Џоковиќ е Христијан Мицковски. Мањите доживљај. Има двајца се извинам во моментов, Новак Џоковиќ е на трето место на АТП листата. Го запаливте Скопје. Јас не сум пушач и мирисов дека стигна до мене. Затоа што правото на градоначалникот е неприкосновено. Пауза 10 минути. Го запаливте Скопје. се надевам дека се слушаме сега. Пауза од 15 минути. Узурпатор. Господине Талат Славевски. Јас имам име и презиме. Господине Хитлер. Одружено. Горе Хитлер сум. Да сум јас трив. Прво го кршите уставот, второ сте ситен лопов. Узурпатор. Го запаливте Скопје. Ви сте човек кој што краде. И не е вори тоа што го правите. Крадете. Ова работа вие сте ја утнале. Што да правам, да ги тепам? Да е сега тука со вас сумот. Смалите доживљај. Ќе ја пернем еднаш убаво. Точка.